ابتسمت فإنها إشراقة تذر الوجود مباهجا وحدائق أكرمتني يا رسول الله. أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي. أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي. يا روضة فيها الرضا والعفو عما قد مضى. يا روضة فيها الرضا والعفو عما قد مضى. يا روضة فيها الرضا والعفو عما قد مضى. روضة فيها الرضا والعفو عما قد مضى. فيها النبي المرتضى، فيها النبي المرتضى سيد الأنام العربي. أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي. يا سيدي يا رسول الله أدركني، فما بقيت لي حيلة، فما بقيت لي حيلة سوى حبي فيك أنتهر. لي في المدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي وانجلى الضرار. إن ضاق صدرك منك در عرج على خير البشر. إن ضاق صدرك منك در عرج على خير البشر. فهو الشفيع المنتظر سيد الأنام العربي. أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي. اللهم صل على محمد. والعناية والرعاية والشجوع والجلال الطالبات والسامة والمرشدين للقتال وللجاهلين إن شاء الله مع الرغبة في طلب العلم والصدق والإخلاص والتوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
سيد الحبيب عبد الله بن إدريس الحبشي وجميع المشايخ من الأقرباء ومن المشاركين وكذلك إلى جميع المشاركين والمشاركات حفظهم الله ورعاهم في الدارين. أحبابنا في هذا اليوم قدر الله أن يكون معهد الحرمين من لاحظته أنظار أسيادي لإقامة الدورة العلمية في هذين الكتابين، ونشكر الله على هذا الأمر الجليل العظيم، لأن هذه فرصة لا تقابل بأي شيء، وقليلا ما نرصد مثل هذا في حياتنا. ثم إننا بعد أن أوجه شكري إلى أسيادي أطلب منهم السماح إذا وجدوا في هذا المجلس أو في هذا المعهد ما لا يليق بجنابهم الرفيع، فضلا عن درجتهم ورتبهم العالية. ونأمل وأرجو منكم سيادي أن تلاحظون وتذكرون في دعواتكم في خلواتكم وجلواتكم، وأن تكونوا تحت أنظاركم وتحت مقاصدكم ومقاصد جدكم رحمه الله ورضي عنهم، لنكون على يد واحدة غدا في يوم المحشر ونحشر وندخل معكم إلى جنة رب العالمين. وهذه أبيات في المحبة سطرت الجرى من الفقير، وسامحونا إذا وجدوا فيه ركائع، تعلمون أني منذور واحد. وهذه الأبيات: أحبابنا اختاروا المحبة مذهبا، وما خالفوا في مذهب الحب شرعنا، وقلنا لأهل الحب في خلوة الرضا أبحناكم الرؤيا تمنوا بحسننا، فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عدلت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا لو قد جهلنا، فأيسر ما في الحب للصف قتله وأصعب من قتل الفتى يوم هجرنا. وتعلمون أن في المحبة كما أخبر به سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، حيث قال لرجل من بني سلمة، جاء رجل إليه وسأله ما تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وهذا الحديث فيه بشارة وفيه نذارة، ولكن هنا نأخذ جانب البشارة ونترك جانب النذارة، لأن معنا ذرية، ولأن معنا بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم عمدتنا إلى الجنة. وفي الأخير لا نطول
أمامكم كلماتي وأرجو منكم أيها الحضور السماح إذا وجدتم ما لا يليق منكم من المجلس ومن يعني ضد المكان وما إلى ذلك. بس لأننا حاولنا ولكن هذا ما وصلنا. وفي الأخير setidaknya para rabu artinya seorang mana ibadah tak sempurna, mana ibadah tak par juga ya panjinan setidaknya. Karena ampun kadin toh saya bisa elaksanaki tontonan panas bin sedanya tapi kento panas sesuarke panas ini beda suarke kento eki saborana mantar pada milwa doaan beliau bagi terutama milwa syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi hadza ma lazim wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengenalkan dua tamu kita ini. Yang pertama Habib Syekh Habib Abu Bakar bin Syekh bin Abdullah Al-Habsyi. Ayahanda beliau adalah Munsif Al-Habsyi Ahmad bin Zaid Hawta dan baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Yang kedua adalah Habib Syekh jadi beliau dari Hawta. Yang kedua adalah Habib Syekh bin Safi Al-Idrus dari Hasab. Hasab itu setelahnya Hawta, masih di Hadramaut. Dan mereka berdua sebelum ke Indonesia ini datang kepada Habib Umar, permisi kepada Habib Umar untuk ke Indonesia. Habib Umar bilang tawakkalu ala Allah. Kemudian mereka sebelum ke Indonesia mereka berdua ke Mesir. Di Mesir tertib dakwah mereka langsung diatur oleh Maktab Al-Habib Umar bin Hafid. Maka ketika mereka berdua ke sini, mereka dianjurkan untuk berhubungan dengan kita Majelis Muwasalah. Mereka di Jakarta sudah berhubungan dengan Majelis Muwasalah Pusat, kemudian ke Jawa Timur berhubungan dengan Faqir. Dan khusus untuk Habib Syekh bin Safi Al-Idrus, beliau tanya kepada Habib bahas apa. Maka Habib memerintahkan dia untuk membahas daurah, membahas kitab Fathah Basairil Ikhwan yang sudah dibaca oleh Sayyidil Habib di Masjid Al-Akbar. Dan sekarang akan dikupas oleh beliau sesuai dari dengan arahan dari Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mari yang pertama kita akan mendengarkan daurah atau penyampaian tentang kitab Risalatul Jami'ah. Kitab yang kecil tapi dikarang oleh orang yang hebat, yang dalam kitab kecil ini terkandung tiga bagian ilmu, yaitu tauhid, fikih, dan tasawuf. Fadhal Habib. Akan disampaikan oleh Habib Abu Bakar bin Syekh Al-Habsyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi ja'ala min risalatil jami'ah risalah sayyidil aqwam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam jami'an syamila kulli mawdu'in fi hadhihi al-mubarak. Segala puji syukur bagi Allah yang telah menjadikan risalah yang sempurna, itu risalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk di atas muka bumi ini. Dan segala puji syukur kehadirat Allah yang telah mengutus Nabi besar Muhammad SAW dengan risalah, yaitu dengan syariatnya dan dengan dalalah, dengan petunjuknya kepada seluruh umat manusia. Dan juga kepada keluarga dan para sahabat yang mereka adalah orang-orang yang perhatian kepada umat. Insyaallah
نقرأ لكم من كتاب الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة في دورتنا المتواضعة لهذا الإمام العالم الزاهد والزاهد سيدنا الحبيب أحمد بن زين العلوي. Maka insyaAllah kita di sini akan membahas kitab Risalatul Jami'ah dan Tadhkiratun wa Tadhkiratun Nafi'ah yang dikarang oleh seorang yang sangat alim. Beliau adalah Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi. وهذا الإمام نسبه واسمه رضي الله عنه والإمام العلامة المتواضع والإمام الجامع والبحر الواسع الداعي إلى الله العارف بالله أبو علوي أحمد بن زين بن علوي بن أحمد بن محمد بن علوي بن أبي بكر الحبشي. Beliau nasabnya adalah Habib Al-Allamah yang sangat alim, Al-Mutawadhi dan juga tawadhu, dan imam jami', imam keseluruhan yang ada pada saat itu, dan ilmunya sangatlah luas. Beliau adalah orang yang berdakwah di jalan Allah. Beliau adalah orang yang arif billah. Beliau adalah Abu Alawi Ahmad bin Zain bin Alawi bin Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abi Bakar Al-Habashi. الأحمدية إلى جدته سيدنا فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan nasab beliau tersambung yang mulia kepada yang mulia sampai kepada yang termulia, nenek beliau Sayyidatuna Fatimah, dan putri daripada orang yang termulia junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وفي أوائل 1960 وتوفي 1945. Dan beliau lahir di Ghurfah, salah satu kota Hadramaut, di sekitar tahun 1069 Hijriah, dan meninggal dunia Taufi 1145 Hijriah. Beliau menghafalkan Al-Quran Al-Karim dari kecil, kemudian beliau bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu dari kecilnya, dan dari kecil hatinya sudah terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan orang-orang Tarim atau sekitar Tarim, mereka dikatakan lahir di Tarim dan telah menghafalkan Al-Quran semenjak kecil. Dan itu adalah suatu rezeki yang luar biasa bagi seorang orang tua kalau memiliki anaknya dari kecil sudah hafal Al-Quran, kemudian setelah itu bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu syariat. Dan beliau menuntut ilmu dari semenjak kecil dan sangat terkait, sangat senang dengan menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu. Dan beliau berjalan di jalan yang sangat mulia, dan itu adalah sungguh kelebihan yang luar biasa. Dan di dalam menuntut ilmu beliau itu berpindah-pindah ke kota-kota yang di sekitar tempat beliau tinggal hanya untuk ingin mendapatkan ilmu.
Al-Alim Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. كان الإمام العالم الإمام عبد الله بن علاوي الحداد يشد من طلاب الحبيب أحمد بن زيد حتى أنه لما شرف له حال السيد عبد الله الجلال الإمام الكبير العالم العظيم صرفه إلى الإمام الحبيب أحمد بن زيد الحبشي وقال هذا الحال الإمام الجلال وصرفه إلى العلامة سيدنا المريد الطالب أحمد بن زيد الحبشي. Dan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini termasuk salah satu murid kesayangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sampai-sampai suatu saat ketika belajar hanya berdua saja, karena murid-murid yang lain enggak datang. Pada saat itu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad tengah-tengah mengajar, beliau terdiam. Kemudian ditanya oleh Habib Ahmad bin Zain, ada apa Habib? Aku sekarang ini ditawarkan makamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Aulia. Padahal aku sudah punya makam. Engkau mau? Iya ya, guru. Diberikan. Fasaraftuhu, aku berikan makam tersebut kepada Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Sudah menjadi Sultanul Aulia, masih tetap belajar sampai Habib Abdullah Al-Haddad meninggal dunia. بجلوب الإمام أحمد بن زيد من الحوضة إلى العلم بتذكر العلم، فكان يجلس معه في الدرس بمكان صغير جدا. إن شاء الله إذا جئتم حضرموه ستنظرون إلى ذلك المكان الصغير جدا الذي يجلس الشيخ مع مريد، وربما 2 أو 3 من المريدين يجلسون في ذلك المكان الذي يتوسع لهم سبحان الله مع أن المكان صغير جدا، إلا أن هناك خيرات وبركات تنزل على الإمام عبد الله بن علاوي الحداد. Dan Habib Abdullah bin Al-Haddad itu sangat senang kalau Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi datang kepada beliau dari Hautah, menempuh perjalanan sekitar 30 kilo naik onta setiap hari PP. Dan belajarnya itu di antara tangga. Jadi kalau naik tangga, ada tangga yang agak lebar sedikit, kemudian naik tangga yang lain. Di pertengahan tangga tersebut belajarnya. Sehingga subhanallah, tempat yang sempit itu bisa Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengajar untuk 2 atau 3 santrinya pada tempat yang sempit. Kalau kita ke Tarim, insya Allah kita bisa mengunjungi tempat belajar tersebut. Nah, kalau sementara ini bisa melihat Instagram saya, cari sampai bawah, insya Allah ada itu. Di akhir-akhir umur Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, saya akan meninggal dunia beberapa hari lagi dan saya tenang. Kenapa? Karena pengganti saya adalah Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Dan sebenarnya seorang guru punya banyak santri, akan tetapi pasti di antara santri itu ada santri yang istimewa, itu di mana-mana. Santri ini bisa menggantikan gurunya di kehidupan gurunya ketika gurunya masih hidup dengan izin daripada gurunya. Maka daripada itu, ikatan yang kuat antara santri dan guru tersebut menyebabkan ikatan yang kuat di antara segenap keturunan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dengan segenap keturunan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sampai sekarang, sampai hari kiamat. Oleh karena itu, di antara qasidah-qasidah dari keturunan
keturunan Habib Ahmad bin Zain, bahkan qasidahnya Habib Ahmad bin Zain, kita akan mendapati qasidah-qasidah Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad juga diletakkan di situ. Di antaranya di hadrah Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang diadakan di Hadramut setiap akhir Ahad bulan Dzulhijjah. Juga diadakan di Gubah kakek saya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi di akhir Ahad bulan Dzulhijjah ba'dal asar. Di situ terdapat qasidah-qasidahnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. وخليفة الإمام منصب يقوم بخدمة مجال ذلك الإمام. مثلا هناك منصب للإمام أحمد بن زيد، وهناك منصب للإمام عبد الله بن علي الحداد، فلا ينصب أي منصب إلا بعد أن يعلن أهل الجهة سواء كان من الحوضة يبلغون اختاروا شق الماء، فيأتي منصب الإمام عبد الله بن علي الحداد ويلبس منصب الإمام أحمد بن زيد، ومن هنا يسمى منصب غلام الإمام أحمد بن زيد والعكس كذلك. InsyaAllah. Sehingga kalau ada pemilihan munsib itu bukan hanya sekedar kepala suku ya. Munsib itu kepala qabilah, kepala bangsa Al-Habsyi misalnya di sini. Kalau ada pemilihan munsib Al-Habsyi itu mereka mengabarkan kepada munsib Al-Haddad yang ada di Tarim. Kemudian munsib Al-Haddad yang ada di Tarim itu akan memilih siapa di antara mereka yang pantas untuk menjadi munsib Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Karena munsib ini yang menggantikan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ya, begitu juga kalau di kalangan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu ada pemilihan munsib, mereka juga meminta saran. Jadi bukan memilih, meminta saran kepada munsib Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi siapakah yang paling pantas untuk menjadi munsib, karena munsib ini pengganti Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi أولاد علوي ومحمد وأبو بكر وحسن والسلطان وأصغر الأولاد إلا أنه هو التجارة المكان للمكان والد أخي أحمد بن زيد الحبشي. وأيضا هناك من هؤلاء الثاني الحبيب محمد بن زيد بن سمير وأخي الحبيب عمر بن زيد بن سمير وعدد كثير من هؤلاء الطلاب المريدين لهذا الإمام رحمه الله جميعا. Dan antara santri-santri beliau halaman 9 yang terutama adalah putra-putri beliau sendiri, Al-Habib Alawi, Al-Habib Muhammad, Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Hasan, Al-Habib Sultan Ja'far. Dijuluki Sultan Ja'far karena beliaulah yang menggantikan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Dan adalah Majma' Al-Bahrain dan juga banyak santri-santri beliau yang disebutkan di halaman 10. Dan uslub atau cara dakwah beliau itu dengan bita'rid wa talwih. Bita'rid itu menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan kemungkaran yang ada, tapi dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang keras. Jadi dia menentang ini kemungkaran, tapi penyampaiannya dengan cara yang baik sehingga langsung dihadapi terus dimarahi di tempat orang yang melakukan kemungkaran, tapi tidak. Beliau dengan cara yang baik, dengan cara yang penuh hikmah, sehingga cara dakwah beliau lebih mudah diterima oleh para masyarakat. Dan terkadang beliau melakukan cara dakwah dengan muwajahah dan tasrih, dan
Dan itulah cara dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Terkadang Nabi Muhammad dan kebanyakan, bukan terkadang, tapi terkadang Nabi Muhammad juga dengan cara yang keras, karena diperlukan pada saat itu cara yang keras untuk penyampaian dakwah. Dan beliau sangat bersungguh-sungguh untuk mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam kemungkinan yang bisa beliau lakukan. Dan beliau sangat sayang kepada mereka, bahkan kepada golongan yang paling rendah. Bahkan beliau di dalam berdakwah itu beliau mengorbankan waktunya, hartanya, dan beliau itu sangat bersungguh-sungguh di dalam islah, dalam memperbaiki atau mendamaikan, dan tidak pernah beliau itu meninggalkan hal-hal yang bisa menyebabkan hidayah Allah nyampai kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua hamba Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Allah mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun akhlak beliau adalah orang yang dermawan, dan beliau tidak peduli terhadap apa yang diberikan dan memberikannya kepada siapa. Yang penting begitu ada yang minta kepada beliau, diberi oleh beliau. Dan beliau tidak pernah mengharapkan balasan. Langsung kalau ada yang tanya tuh langsung, ada yang minta langsung dikasih sama beliau tanpa mikir. Kalau kita kan kadang-kadang kalau ada yang minta masih nyari yang bagian yang paling kecil saja ya. Kalau nggak ada yang kecil kita bilang maaf nggak ada uang kecil. Kita masih mikir kalau ngasih kadang-kadang. Dan beliau meluaskan pemberian itu terutama kepada para fuqara dan masakin. Jadi beliau ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah dibacakan, infakkanlah apa yang diberikan oleh Allah kepada engkau, rezeki yang ada pada dirimu sebelum datang kematian. Kalau sudah datang kematian, begitu melihat pahalanya sedekah, minta Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau tunda kematianku ya Allah meskipun hanya sebentar, ingin hidup lagi. Apa yang akan dilakukan? Fa as-sadaqah. Sudah mati semasa hidup dia enggak mau sedekah, atau pernah sedekah hanya sedikit, ketika diperlihatkan pahala sedekah dia menyesal dan mengharapkan bisa hidup kembali agar bisa sedekah. رحمه الله
kepada orang asing yang datang kepada beliau, wal munqati'in, orang yang betul-betul enggak punya apa-apa. Dan ini kita saksikan katanya beliau di pondok pesantren ini, di pondok pesantren Al-Haramain, yaitu Kiai Izzat. Beliau cerita sering menerima beberapa tamu ghuraba dan memuliakan para tamu yang ada. Dan juga insyaallah beliau sering membantu orang-orang yang kekurangan. Dan ini sudah adatnya orang Hadramut seperti ini. Itu sudah menjadi adat di Hadramut. Jadi enggak asing kalau di Hadramut yang seperti ini. Bahkan di Hadramut beliau ceritakan ada seorang yang barusan meninggal dunia namanya Habib Ahmad Abdul Maula bin Tahir. Beliau itu tinggal di Tarim, tapi beliau sering ke Hautah. Kalau ke Hautah itu beliau memang agak majidub. Ini betul-betul helap ya, bukan sekarang banyak orang yang helap-helapan sekarang ini ya. Beliau mengetok pintu rumahnya orang itu, orang sudah tahu beliau. Wah, maka dibukakan pintu, diterima, berhari-hari duduk di rumahnya orang, disediakan kamar mandi, disediakan tempat kiblat untuk salat karena beliau salatnya luar biasa. Meskipun majidub, beliau salatnya luar biasa, tapi sujudnya bisa sampai 7 kali. Karena saya sendiri pernah melihat salat beliau, sujudnya itu sampai 7 kali. Ini betul-betul helap. Dan diberikan makan dan lain sebagainya. Ini adalah akhlak yang mulia yang mana Rasulullah telah menyampaikan dalam suatu hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Termasuk akhlak yang mulia yang ada pada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi, yang semuanya itu bersumber kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa menerapkan akhlak beliau ini. Beliau ini sangat perhatian sama keluarganya, sama rahimnya. Sering bertanya kepada mereka apa kebutuhan mereka, apa kekurangan yang ada pada diri mereka, sering mengunjungi mereka dan lain sebagainya. Ini adalah akhlak yang mulia. Kita perhatian kepada rahim kita, paman kita, ponakan kita, anak kita, bapak kita, kakek kita dan lain sebagainya yang berkaitan dengan rahim kita. Dan kalau memang memberi kepada mereka, kita beri tanpa mengharapkan balasan dari mereka, tanpa mereka mengingat apa pemberian kita, dan tanpa kita mengingat atau mengingatkan pemberian kita kepada mereka, karena kita memberi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. يسأل عن صاحب الأرضية ويقول له كم هذا الأرضية، يقول له بمبلغ كذا وكذا، ثم يخبر شخص آخر يذهب عندهم يقول كم أوصل لكم الإمام هذا أحمد بن زيد، كم قالوا؟ قالوا نحن قلنا له كذا وكذا. قال لا هذا شيء جديد، قولوا له عدد كذا، ويأتون يأتي يوم ثاني خلاص موافقين على مبلغ آخر، لا نحن نريد زيادة، يقول كم تريد؟ قال نريد زيادة كذا وكذا، ويرسل شخص آخر ويقول له هذا المبلغ جديد، ويأتي ثاني الثالث اليوم يقولون هذا جديد نريد زيادة، نريد زيادة حتى يتقون يقولون خلاص لا نريد أكثر من ذلك. هذا ورعته رضوان الله تعالى. Insyaallah. Maka beliau adalah orang yang sangat wara', ya, sangat berhati-hati dan juga sangat menerima apa adanya dan sangat berhati-hati di dalam agama. Beliau itu dijuluki Abul Masajid, bapaknya masjid, karena beliau banyak membangun masjid di Hautah, Ghurfah, Si'un dan sekitarnya. Dan kalau beliau mau sampai saking waroknya, saking hati-hatinya, beliau itu kalau mau beli tanah untuk bangun masjid, beliau tanya sama orang, ini berapa yang punya tanah, ini berapa tanahnya? Oh harganya sekian, misalnya kalau sekarang 1 M. Kemudian beliau pulang, oke,
saya mau musyawarah dulu. Pulang, beliau ngutus orang ke orang yang punya tanah tersebut. Tanya sama dia, apa nggak kurang itu tanahnya? 1 M itu nggak kurang, karena mungkin karena dibilang ini mau buat masjid sehingga dikurangkan harganya. Nah, kalau kita kan malah minta diskon kalau kita ya. Nah, orang itu tanya, kamu itu tadi ditawar sama Habib Ahmad bin Zain mau dibeli tanam, kamu bilang berapa? 1 miliar. Kurang itu 1 miliar, minta tambah. Besoknya datang Habib Ahmad bin Zain, gimana? Kita sudah cocok ya 1 miliar. Kurang Habib, kurang berapa? Kurang 100 juta. Oke, saya kembali dulu ya. Kembali ngutus orang yang lain lagi. Berapa ditawar? 1 miliar 100 juta. Kurang itu. Kamu minta tambah. Sampai orangnya itu merasa cukup, sudah cukup. Memang harganya tanah ini segini. Memang saya kurangi gara-gara karena ingin bangun masjid. Kan biasanya begitu. Kalau kita kan malah minta kalau bisa diskon. Kalau bisa sampean juga nyumbang. Kalau bisa akhirnya jatuh-jatuhnya gratis insyaallah. ولا تأثير صورة من صور أيضا حتى لا نطول عليكم من وراء كان يحضر الطعام إلى العمال الذين يبنون المسجد. يوم من الأيام تأخر عنهم في إيصال الطعام إليهم في الوقت المناسب. فجاء شخص آخر وقال ما لكم جالسين كانوا منتظرين الطعام يأتي به أحمد بن زيد. فقال أنا سآتي لكم بالطعام. وجاء لهم بالطعام فأكلوا. فلما جاء الطعام قال لكم ايش الذي حصل؟ قالوا خلاص أكلنا. من الذي جاء لكم بالأكل؟ قال فلان من لبنان، ذكروا اسمه. وهذا الشخص هذا يراقي استخدم الرداء والعياذ بالله. وقال خلاص من الآن لا تشتغلون، تعالوا بعد كم أيام أعطاهم عدد من الأيام حتى يخرج من الطعام ثم تأتون وتكونون حلالا بناء حلالا صرفا. Insyaallah. Beliau itu memberikan makan kepada tukang yang bangun masjid. Suatu saat agak lambat ini makanannya, agak lambat. Sedangkan tukangnya sudah istirahat. Ini waktunya makan. Kalau tukang seperti itu ya, waktunya makan. Ditanya sama orang yang lewat, kenapa kalian kok istirahat, tidak melanjutkan? Oh ini waktunya makan. Loh terus mana makanannya? Belum datang. Habib Ahmad bin Zain belum ngasih makanan kepada kalian. Ya sudah, saya ngasih makan. Orang ini bilang ngasih makan. Kemudian setelah selesai makan mereka semua, datang Habib Ahmad bin Zain agak telat bawa makanan. Loh, kalian kok sudah makan semua? Iya, alhamdulillah. Ada orang namanya Fulan bin Fulan, disebut namanya. Ya Allah, ini orang ahli riba. Ini orang ahli riba, kata Habib Ahmad bin Zain. Oke, gini aja. Kalian libur dulu berapa hari ya. Kalian jangan membangun dulu berapa hari libur sampai tubuh kalian itu bersih dari riba, dari makanan orang itu. Saya nggak mau kecampuran, meskipun yang makan riba itu tukang, bukan beliau. Nggak mau dalam pembangunan masjid ini ada sesuatu meskipun itu sifatnya haram. Nggak mau beliau. Sudah bersih tubuh kalian dari riba, baru kalian kesini lagi, dan jangan dimakan kalau ada makanan dari orang itu tadi. Masya Allah. Beliau itu membangun sampai 17 masjid. Sehingga guru beliau sendiri Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menjuluki beliau sebagai Abul Masajid, bapaknya masjid. Adapun kitab-kitab beliau sangatlah banyak. Di antaranya adalah Safinah Al-Jami'ah Al-Kubra, yang mana itu 2
20 jilid dan sampai sekarang belum dicetak. Juga Syarhul Ainiyah dicetak dan banyak kitab yang bisa kita baca. Terutama yang kita baca sekarang yaitu Risalatul Jami'ah. Dan beliau mengatakan, ayahanda beliau almarhum Al-Habib Syekh Al-Munsif Al-Habib Syekh bin Abdullah Al-Habsyi dengan saudaranya Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi perhatian kepada kitab-kitab Habib Ahmad bin Zain, sehingga banyak kitab-kitabnya beliau yang dicetak berkat mereka berdua. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal, amin ya rabbal alamin. Dan sebelum Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad meninggal dunia, kan tadi sudah disampaikan, ketika belajar beliau mendapatkan maqam Sultanul Aulia, tapi tetap masih belajar. Padahal sudah jadi walinya Allah. Kita baru jadi wali santri aja kita sudah nggak belajar lagi sudah kita. Sampai sebelum meninggal dunia Habib Abdullah Haddad mengatakan beliau memberikan maqamnya kepada Al-Habib Ahmad bin Zain. Jadi terkumpul dua maqam, Sultanul Aulia dan Qutbul Irsyad, sehingga disebut Majma'al Bahrain, yang mengumpulkan dua lautan yaitu dua maqam Al-Habib Ahmad bin Zain. Kitab ini terkandung tiga unsur ilmu, yaitu tauhid, fiqih, dan tasawuf. Dan saya sudah menyampaikan kepada beliau yang hadir ini semuanya ngerti tentang fiqih. Bahkan mereka semuanya ini adalah pengajar-pengajar dalam ilmu fiqih. Begitu juga tasawuf, tauhid, dan tasawuf. Akan tapi kita membaca tauhid dan tasawuf dalam kitab ini untuk menambah barakah ilmu kita insyaallah. Membaca khutbatul kitab, segala puji syukur kehadirat Allah, pujian yang diharapkan bisa membalas nikmatnya dan mencukupi tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat. Rasulullah telah bersabda dalam hadisnya, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang berjalan di jalan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan baginya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelahnya, ini adalah masalah-masalah yang sangat ringkas dari sebagian kutub, dari sebagian kitabnya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali kebanyakan. Jadi kebanyakan ngambil daripada kitabnya Hujjatul Islam. Man arafaha wa amila biha, dan orang yang mengetahuinya mengamalkannya. Dan kami mengharap dari Allah Subhanahu wa taala menjadi kita menjadi ahli ilmi secara zahir dan juga batin. Wabillahi taufik.
Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, mengikuti kalam Allah Al-Quran Al-Karim, yang mana setiap ayatnya dimulai, setiap suratnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mengikuti hadis Nabi besar Muhammad SAW, setiap segala sesuatu yang penting kalau tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka sesuatu tersebut kurang, terputus atau kurang barokahnya, meskipun didapatkan ilmunya secara zahir tapi barokahnya kurang. Berbicara tentang dua hadis yang telah disampaikan, hadis yang pertama, menuntut ilmu itu hukumnya wajib, yaitu ilmu yang fardhu ain, ilmu yang berkaitan dengan ibadah kita, dengan sahnya ibadah setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau beribadah, ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu dihukumi wajib bagi setiap insan muslim atau dan muslimah. Selebih daripada itu namanya ilmu fardu kifayah. Hanya sebagian orang saja yang mempelajari ilmu yang fardu kifayah supaya bisa menambah untuk dirinya sendiri, agar bisa menambah dalam ibadahnya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang lainnya. Dan di hadis yang kedua, man salaka, barang siapa yang berjalan, yaitu menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan ilmu tersebut menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan juga di dalam hadis Sahih Bukhari bahwasanya para ulama adalah pewaris para nabi. Kemudian dilanjutkan dengan hadis yang hampir sama, barang siapa yang menuntut ilmu maka dimudahkan jalannya baginya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ilmu tersebut. Yang pertama, ilmu wajib. Orang tersebut akan beribadah dengan ibadah yang sah, yang bisa menyebabkan dia masuk surga. Tapi kalau dia tidak memiliki ilmu wajib, bagaimana ibadahnya bisa sah, bagaimana bisa menyampaikannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh syukur yang pernah menuntut ilmu di pondok pesantren manapun, terutama beliau mengatakan yang pernah menuntut ilmu di pondok pesantren Al-Haramain yang sudah menjadi alumni, karena kalian telah mendapatkan apa yang disebut di dalam hadis tersebut, bahwasanya kalian dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Dan kemuliaan yang disampaikan oleh Rasulullah di hadis yang lain, sesungguhnya para malaikat itu membentangkan sayapnya
bagi para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Dan malaikat itu tidak membentangkan sayapnya kecuali atas sesuatu yang hebat. Malaikat Jibril saja membentangkan sayapnya ketika memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di sini juga berkumpul sesuai apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya, tidak berkumpul sekelompok kaum di rumah Allah, dan ini musalla termasuk rumah Allah. Mereka mempelajari Al-Quran. Yang kita pelajari adalah Al-Quran atau intisari Al-Quran atau ilmu yang diambil dari Al-Quran. Tidak ada ilmu kecuali semuanya bersumber dari Al-Quran, kecuali turun malaikat yang mengelilingi mereka dan turun ketenangan. Kita lihat sekarang kita semua tenang, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang ini dan itu, dan kita akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita menyebut nama Allah dalam majelis ini, Allah juga menyebut semua kita yang hadir. Dan barang siapa, katanya Rasulullah dalam hadisnya, yang memperlambat amal, jadi karena dia merasa memiliki nasab yang baik, maka dia merasa cukup, saya bernasabkan yang baik, saya bernasabkan kepada orang yang saleh dan lain sebagainya, nggak perlu saya beramal, nanti kakek saya membantu saya, maka nasabnya itu tidak akan bisa menolong dia. Semuanya dilakukan dengan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan pindah kepada arkanul Islam yang 5, mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu, dengan ikhlas dan dengan jujur, mengakui atau membenarkan. Barang siapa yang enggak ikhlas, maka dia adalah orang yang munafik. Nauzubillah min dzalik. Ini ilmu tasawuf yang luar biasa. Kita ibadah memang harus ikhlas dan diperintahkan oleh Allah untuk ikhlas dalam ibadah. Barang siapa yang enggak ikhlas, berarti dia tergolong orang yang munafik, dan barang siapa yang enggak mengakui kebenaran dengan hatinya, maka dia adalah orang yang kafir. Nauzubillah min dzalik. Tidak ada niatan yang lain, apalagi niatan untuk dunia. Kamu menuntut ilmu, kenapa? Oh ya, saya kepingin seperti kayak Izzat, HP-nya bagus, mobilnya bagus. Ini hal yang berkaitan dengan dunia. Ini nggak boleh kita punya niat seperti itu. Kenapa? Karena Allah sendiri sudah memerintahkan dunia. Wahai dunia, barang siapa yang berkhidmat kepada aku, lebih mengutamakan aku daripada engkau, wahai dunia, jadilah engkau sebagai pembantunya, mudahkanlah dia. Nah, kita lihat orang-orang yang memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dunia oleh Allah bagi. Karena perintah Allah kepada dunia, dan dunia harus menurut kepada Allah. Dan barang siapa yang lebih mengutamakan engkau daripada aku, katanya Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah dia sebagai budakmu, semakin sibuk dengan dunia.
Sehingga kalau diundang nggak dapat apa-apa, wah sudah kapok datang ke sini sudah, dan lain sebagainya. Karena niatnya bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah, katanya beliau tadi dalam doanya, menjaga kita dari niat yang tidak benar tersebut. Amin. Dan asal iman adalah kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu, tidak ada syarikat baginya, dan tidak ada yang bisa menyerupai Allah, dan tidak ada sesuatu yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Yaitu kita yakin di hati kita dengan sebenar-benarnya keyakinan, dan tidak berubah keyakinan tersebut dengan apapun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah berubah zatnya atau sifatnya atau segala hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala satu, tidak ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak lebih dari satu. Allah Subhanahu wa taala itu satu, dan tidak ada yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mirip sifatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, atau zatnya, atau segala hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu la mithla lahu, di dalam segala apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah kerjasama. Sebagaimana kadang-kadang kita kerjasama di dalam suatu hal, ya, kita mau punya anak kerjasama sama istri kita, ya, sehingga ada anak kita. Allah Subhanahu wa taala tidak ada kerjasama dalam menciptakan makhluk dalam segala hal, dan juga tidak ada yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam bagaimana Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana mirip dalam, misalnya kalau kita bilang hitam, itu ada manusia yang kulitnya hitam, ada kuda yang warna kulitnya hitam, itu ada kuda yang warna kulitnya hitam, itu ada persamaan di dalam salah satu sifat. Tidak ada satupun sifat yang bisa sama dengan Allah Subhanahu wa taala.